हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हाँ तुहाडा अपना हरप्रीत ते अज दी इस वीडियो दे विच आपां खत्म करने वाले हाँ नैशनल इनकम। ठीक है, शुरू भी करांगे ते खत्म भी इसे ही वीडियो दे विच आपां पूरी दी पूरी नैशनल इनकम नू कंप्लीट कर दांगे। ओके जी, तो शुरू करते हैं इस वीडियो नू। ते इस वीडियो नू यार पूरा देखो जे। अज दी इस वीडियो तो तुहाडे 3 तो 4 क्वेश्चन कह रहा मैं 3 तो 4 क्वेश्चन अज दी इसे ही अद्धे घंटे तक की जी वीडियो बन रही है अपनी, उनके विचों होने वाले अपने कंप्लीट। ठीक है, जिन्हें अज की इस वीडियो को समझ लिया उहदा इकोनमी दे विच कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चाहे एग्जामिनर किवें भी घुमा के कोई भी इक्वेशन दे दे, चाहे कोई भी तो न्यूमैरिकल दे दे, तो तुहाडा कोई भी जिहड़ा क्वेश्चन आ वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है जी, शुरू करते हैं अज की इस वीडियो नू। तो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी गुजारिश करूँगा, जे तुसी इस चैनल नू पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल नू सबसक्राइब कर दो, जे हुणे कर दो। तो इस वीडियो नू हुणे प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि मेरी इस वीडियो काफ़ी मेहनत लगी हुई है। पहला ये विच जिन्ना भी कंटेंट है मैं आपदे हत्थीं तैयार किया होया। ठीक है, तुहानूं पता लग जू वीडियो के कंटेंट की क्वालिटी की आ। चलो जी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ਆਪਾਂ नैशनल इनकम कर रहे ਸੀਗੇ। ठीक है, कल ਦੇ वीडियो ਦੇ थोड़ा ਜਿਹਾ मैं पार्ट करा भी दिता सी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ही शुरू करांगे। ठीक है, नैशनल इनकम की ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 फाइनैंशियल ईयर। मतलब जिन्नी भी ਆਪਣੇ प्रोड्यूस ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿਲਾਊਗੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ठीक है, देश की इनकम नू जिन्नी भी गुड्स एंड सर्विसिज द्वारा आप कमाने आ, देश दे विच जिन्ना पैसा आता, ठीक है, ਜਾਂ पैसे का लेन देन इधरों उधर हुंदा, उहनूं की कहते हैं नैशनल इनकम। ये किहदे द्वारा कैलकुलेट की जाती सी? NSO द्वारा। ठीक है, नैशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, ये किहड़ी मिनिस्ट्री के अधीन होंदा NSO? ये आप कल भी गल कर रहे सीगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। नैशनल इनकम नूं अगों 2 भागां विच वंडिया होया, GDP ते GNP। की हुंदी है GDP? ग्रोस डोमैसटिक प्रोडक्ट। तो GNP हुंदी है ग्रोस नैशनल प्रोडक्ट। तुहानूं फुल फॉर्म तो कुछ एवें समझ नहीं आना, तुसीं एक बारी आपदे दिमाग नूं इधरों हटाओ। ठीक है, पढ़ाई वाले पासों हटाओ, तुहानूं मैं GDP ते GNP का चंगी तरह कंसैप्ट क्लीयर करदा, तां जो लाइफ टाइम आपां कदे ना भुल्लीए। चलो आ जाओ GDP ते GNP देखते हैं। देखो GDP की आप फुल फॉर्म तो देख ली। ठीक है, ग्रोस डोमैसटिक प्रोडक्ट। आखिर ये चीज़ है कि बला ये आप काहदे वास्ते वरतते हैं, की चीज़ की है ये जिहड़ी अपनी देश की टोटल इनकम आ। ठीक है, आ मान लो अपना देश आ। ठीक है, इहदे विच जिन्नी भी कोई बंदा, चाहे बाहरली कंपनी वाले इत्थे आके कमाई कर रहे आ, चाहे अपनियां कंपनियां इत्थे कमाई कर रही, चाहे अपने बंदे इधर कमाई कर रहे आ, जिन्नी भी अपने देश की बाउंड्री के अंडर रह के कमाई की जा रही है, वो की होगी? GDP। ठीक है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरनर हो, चाहे कोई फॉरनर इधर आके कमाई कर रहा, चाहे कोई इंडियन इधर पैसा कमा रहा, वो अपनी GDP दे विच काउंट होगी। हुण तां ना भुलदे GDP। तो चलो हुण आपां GNP देखते हैं। GNP का मतलब ग्रोस नैशनल प्रोडक्ट। इहदे विच आपां इनकम तो जरूर देखांगे, इनकम आपां कल्ले इंडियंस दी देखांगे। हुण देखो जिहड़े इंडियंस आ, ठीक है, इंडियंस आ वो पैसा कमा के अपने देश दे विच ही वरत रहे आ। हुण जिहड़े फॉरनर बंदा होगा, जिहड़ा फॉरनर इधरों कमाई कर रहा, वो इत्थों पैसा कमा के किधर लैके जा रहा? बाहर लैके जा रहा, आपदे देश वाल लैके जा रहा। ठीक है, वो आप काउंट नहीं करांगे। इहदे विच फॉरनर की इनकम नूं आपां घटा देंगे, तो जिहड़ी नैशनल अपने बंदे आ उन्हां दी इनकम ही कल्ली काउंट होगी। हुण देखो अपने देश तो बाहर फॉरन, जिवें अपने पंजाबियों का सब तो वधिया एग्जाम्पल तो यही आ कि अपने बंदे बाहर जाके कनेडा जाके कमाई करते हैं, है ना। कनेडा कोई कनेडा जाता, कोई आस्ट्रेलिया मैलबोर्न वगैरह इधर जाते, अपने कनेडा वाल ही जाते हैं। उधर हुण अपने कमाई करते हैं, आ रहे अपने बंदे उधरों कमाई करी जाते हैं। हुण वो वाला पैसा अपने देश में भेजे जाते हैं। ठीक है, वो वाला पैसा किधर आ रहा? अपने देश दे विच। जिवें हुण इधर फैमिलियां रहिंदियां, उधरों जिहड़े बच्चे भेजते रहंदे पैसे, वो भी अपने GNP दे विच ही काउंट होगा। ठीक है, हुण ये तुसीं डेफिनेशन पढ़ के देखो, तुहानूं नाल दी नाल समझ आ जाऊ। GNP इज़ वैन वी एक्सक्लूड इनकम ऑफ फॉरनर्स लिविंग इन इंडिया। जिहड़े इंडिया विच गोरे रह रहे आ, उन्हां दी इनकम नूं जदों आपां कढ देवांगे, एक्सक्लूड कर देवांगे फ्रॉम GDP। ठीक है, पहला GDP दे विच की सी, आपां इंडियन नूं भी काउंट करते सी, फॉरनर नूं भी काउंट करते सी। हुण आपां फॉरनर नूं की बाहर कढ देना, इंडियंस नूं आपां कल्ला काउंट करना। इनकलूडिंग इनकम ऑफ इंडियन लिविंग आउटसाइड
लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, दैन वी विल गैट GNP ग्रोस नैशनल प्रोडक्ट। हुण जिहड़े बंदे अपने बाहर रह रहे आ, ठीक है, अबरोड रह रहे आ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਊਗੀ ਆਪਣੀ GNP। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ GDP ਅਤੇ GNP ਦੇ ਵਿੱਚ। GDP ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਅਤੇ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ GNP ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। GDP ਅਤੇ GNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਵੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ GNP ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜੁੜ ਜੂਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਫੋਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਰੈਕਟ ਪਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਨ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ, NFIA, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਨ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ GDP ਪਲੱਸ NFIA ਕੀ ਆ, ਨੈਟ ਫੋਰਨ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ, ਨੈਟ ਫੋਰਨ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। GNP ਦੇ ਵਿੱਚ GNP ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ NFIA ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। NFIA ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, NFIA, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਟ ਫੋਰਨ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਐਬਰੋਡ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ GDP ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਤਾ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਇੰਨੀ ਆ ਅਤੇ NFIA ਇੰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ GNP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਸ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੂਗਾ ਉਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ GDP ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ GNP ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ NFIA ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ NFAI ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ GDP ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹ 100 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। GNP ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 200 ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਚੱਲ 150 ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ NFIA ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਅਗਰ ਅਬਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 100, ਠੀਕ ਹੈ। GDP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ 100 ਅਤੇ GNP ਦੇਤੀ 150, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। GDP ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਈ 100 ਹੈਗੀ ਆ, 100 ਬਰਾਬਰ GNP ਕਿੰਨੀ ਆ 150, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ NFIA ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ 100 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ 50 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ NFIA ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ NFIA ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, NFIA ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਅਬਰੋਡ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਅਬਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਮਾਈਨਸ ਫੋਰਨਰ ਇਨਕਮ, FR ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ NFAI ਹੈਗੀ ਆ 50 ਹੈਗੀ ਆ, ਐਬਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ 100 ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਨਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਵੜੂ, ਮੈਥ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ 100 ਮਾਈਨਸ 50 ਆ ਜੂ, ਤਾਂ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ 50 ਆ ਜੂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਧੜਾ ਧੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਡੈਪਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ EPFO ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ GNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਬੈਸੀ ਆ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਥਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਵੱਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਕਿੰਝ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਚੱਲਾਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ GDP ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੋਮੀਨਲ GDP, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੀਅਲ GDP, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਇਕੋਨਮਿਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਅ ਈਅਰ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲਦਾ। ਨੋਮੀਨਲ GDP ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ। ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਰੀਅਲ GDP। ਨੋਮੀਨਲ GDP ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਰੀਅਲ GDP ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਆ, GDP ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ GDP ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਟੂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਟੂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ 10 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 20। ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਕਰਤੀ, ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 200 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ GDP ਹੋ ਗਈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ GDP ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਧਾਤਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਆ, 10 ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਂ ਵਧਾਤਾ 22 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ 220 ਹੋ ਗਈ GDP। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ GDP ਉਹ 20% ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 20% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? 20 ਦਾ ਹੋਇਆ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ, 100 ਮਗਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ 10% ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। 10% ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ GDP ਵੱਧ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਟ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ GDP ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ GDP ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਮੀਨਲ GDP, ਨੋਮੀਨਲ GDP। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ BJP ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ GDP। ਰੀਅਲ GDP ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਕੀਤੀ 10, ਕੁਆਂਟੀ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਕੀਤੀ 10, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? GDP ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀ ਹਜੇ ਵੀ 10 ਆ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਮੇਰੀ ਕੁਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕੀ 8 ਕੁ ਵਿਕੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ 8 ਕੁ ਵਿਕੀ ਆ, 8 ਦਾ ਆ 80। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 8 ਹੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ 10 ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ 8 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀ ਸੈੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? GDP ਹੋ ਗਈ 80 ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ GDP ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਨੋਮੀਨਲ GDP। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 5 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2021-22 'ਚ ਵੀ 5 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ GDP ਕੀ ਆਉਣੀ ਸੀ? 40 ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ GDP ਆ? ਡਾਊਨ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੀਅਲ GDP। ਰੀਅਲ GDP ਸਮਝ ਆਇਆ? ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨਲ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਰੀਅਲ GDP ਐਂਡ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ GDP ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੋਮੀਨਲ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਹੋਊਗੀ। ਰੀਅਲ GDP ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ GDP ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਰੀਅਲ GDP। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਆ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ GDP ਆ ਰੀਅਲ GDP ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਲੇਟਰ ਜਾਂ GDP ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ GDP ਡਿਫਲੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਓਵਰ ਰੀਅਲ GDP ਇਨਟੂ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਉੱਪਰ, ਰੀਅਲ ਥੱਲੇ, ਸੱਚੀ ਥੱਲੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਪਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। 100 ਇੰਟੂ 100 ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲੋ GDP ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ। ਹੁਣ GDP ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ। GDP ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਵਿਦ ਇਨ ਆ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬਾਊਂਡਰੀ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਊਗੀ? ਉਹ GDP ਕਹਿਲਾਊਗੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ GDP ਐਟ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? PPP is defined as the number of unit of the country currency required to buy the same amount of the good service domestic market in $1। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ $1 ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ $1 ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 70 ਕੁ ਰੁਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1 ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗਾ $1 ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚ $1 ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਆ? $1 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚ $1
ਤੇ ਸੱਜੀ ਜੇਬ 'ਚ $1। ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1 ਇੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਡਾਲਰ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਂ ਕਰ $1 ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, $1 ਦੀਆਂ ਟੋਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ $1, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ $1 ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ 140 ਟੋਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, 140 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 140 ਟੋਫੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਊਂਗਾ, ਆਪਦਾ ਨਾ ਐਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਆਪਾਂ $1 ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ $1 ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। PP ਜਾਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬਾਏ ਦਾ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਜ਼ $1। ਹੁਣ ਜੇ $1 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ 140, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ $70 ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 140 ਟੋਫੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ EPFO ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ UPSC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਗਮੇ ਵੈਂਗਚੁਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਭੂਟਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ? ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ GNHI ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਜੇ। ਫਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ 2012 ਓਨਲੀ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਕਲੇਮਡ ਦਾ ਟੋਪ ਸਪੋਟ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੀ ਟੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੌਣ? ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨੋਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਇਹ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੋਪ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਨੋਡ ਮੀਨਸ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੈਲਬੀਂਗ, ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼, ਕਲਚਰਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਗਮੇ ਵੈਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੋਸ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਰੋਸ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਨੈੱਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਗਰੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਬਾਈਨਡ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਵੈਲਿਊ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ। ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਸਕਲੂਡ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਗਰੋਸ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। 1 ਮਿੰਟ, ਸਕਰੀਨ, ਵਾਈਡ ਸਕਰੀਨ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗਰੋਸ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ 10,000 ਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਕਮ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਕਮ ਆ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਮਸ਼ੀਨ ਘਸੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਘਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਘਸਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ 9500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ 50 ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਕਮ ਆ? ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ 50 ਦੇ 50 ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਗਰੋਸ ਇਨਕਮ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਗਰੋਸ ਇਨਕਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਕ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਨਵਾਈਟ, ਯੈਸ, ਇਹ ਗਰੋਸ ਅਤੇ ਨੈਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਰੋਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨੈਟ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰੋਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਪਲੱਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਨੈਟ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ। ਗਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਸਾਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਗਰੋਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ GNP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਗਰੋਸ ਤੋਂ ਨੈਟ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਸਟ G ਤੋਂ ਫਸਟ N ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਓਨਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। NDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸ ਤੋਂ, GDP ਤੋਂ। NDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ GDP ਤੋਂ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ GDP ਤੋਂ ਆਪਾਂ NDP ਵੱਲ ਜਾਣਾ, GDP ਤੋਂ ਆਪਾਂ NDP ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਘਟਾਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, NDP ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੀ ਗਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ G ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ N ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਰੋਸ ਤੋਂ ਨੈਟ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾਓਗੇ, ਇੱਧਰ ਗਰੋਸ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੈਟ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਟੋਪਿਕ ਆਪਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ MP ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਟ ਵਿਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਡ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿਲਾਊਗੀ ਇਕੋਨਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਲਾਊਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿਲਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੈਥ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ,
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਵੇਂ ਇੱਧਰ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿਲਾਊਗਾ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਟੈਕਸ ਲਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ GST ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਬਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਲਾਊਗੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਪਲੱਸ ਨੈਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਨੈਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਨੈਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ GST ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਨੈਟ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ NIT ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, NIT, ਓਕੇ, NIT। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਅਤੇ NIT ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਨੈਟ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਨੈਟ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨੈਟ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਕੱਢਣਾ, ਆਹੀ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਦਾ ਫਿਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ GNP ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, GNP ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ GNP ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ GNP ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਪਲੱਸ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਸਬਸਿਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, NIT ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। GNP ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, GNP ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਟ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, NIT ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ GNP ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ GNP ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ NIT, ਨੈਟ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਆ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, NIT, ਓਕੇ। ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ NIT। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ NIT ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰਾਈਵ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਗਰੋਸ ਅਤੇ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੋਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਨੈਟ ਨਾਲੋਂ,
ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਨਾਲੋਂ। ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਲਾਊਗੀ, ਟੈਕਸ ਲਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਭਰੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣ ਜੂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ GNP, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ GNP ਤੋਂ ਆਪਾਂ GNP ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਨੈਟ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NIT ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂ, GNP FC। GNP MP ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ NIT ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ GNP FC ਮਿਲ ਜੂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ FC ਅਤੇ ਇੱਧਰ MP, ਕਿਉਂਕਿ MP ਤੋਂ ਆਪਾਂ FC ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ MP ਤੋਂ ਆਪਾਂ FC ਵੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੋਰੀ ਇੱਧਰ MP ਤੋਂ ਆਪਾਂ FC ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ NIT ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ GNP ਆ, ਇੱਧਰ NNP ਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ MP ਆ, ਇੱਧਰ MP ਆ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸ ਤੋਂ ਨੈਟ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਗਰੋਸ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗਰੋਸ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ GNP ਅਤੇ GDP ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। GNP ਅਤੇ GDP ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਫੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਸੀ, ਨੈਟ NIFA ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਸੀ ਨਾ ਨੈਟ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, GNP ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ NIFA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਕਮ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ NIFA, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, GDP MP ਬਣ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ GDP ਤੋਂ ਜਾਣਾ NNP। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। NNP MP ਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MP ਆ, ਇੱਥੇ FC ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਦੋਗੇ NIT, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ NDP ਤੋਂ NDP, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ FC, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NIT ਘਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ NDP FC ਤੋਂ GDP FC ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ N ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੱਧਰ ਗਰੋਸ, ਸੋਰੀ ਇੱਧਰ ਨੈਟ, ਇੱਧਰ ਗਰੋਸ। ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਗਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਗਰੋਸ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਇੱਕੋਦਮ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਤੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਭਖਿਆ ਲੱਗੂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂ, ਬਟ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ, GNHI। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਡੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੋਰਿਸ ਡੇਵਿਸ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ? 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1970 ਨਾਲ ਕੋਮੈਲੀਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1971 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 72 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ 1970 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋਰਿਸ ਡੇਵਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਿਸ ਡੇਵਿਸ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ? ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹ ਬੇਸਡ 3 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 9। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? 3 ਆ। ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਬਿਲੋ 1 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਰ 1000 ਬਰਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਡਲਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ, ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਸ 3 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ GDP ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 10, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 10। ਤਾਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜਾਣੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪਰਸਨ ਜੇ ਕਮਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 10,000 ਇਨਕਮ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ 10,000, ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 9,000 ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਨੀ, ਤਾਂ 1000 ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 10। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਸੀ? 100 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ। ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ USA ਵਗੈਰਾ। ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲਤੀਨੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਤਵੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਲਾਤਵੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਤੂਨੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ $12,536 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ $1,036 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $12,535 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ 1,035 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, 1,035 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ, 1,036 ਜਾਂ 1,036 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,535 ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ,
ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਣਗੇ 12,536 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਈ 10,000, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਊਗੀ? ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਦਾ? ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਮਾਈਨਸ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ DI, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਜੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਲਿਖਿਓ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ NNP ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। $1,000 ਤੋਂ $2,000 ਪਰ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਰੇਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 7.2% ਪਰ ਐਨਮ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਹੈਡ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ GDP ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਕੀ ਆ? ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 5 ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕੋਨਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਜ਼ ਅੰਡਰ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 7ਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਚ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲਿਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ 100, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 61, ਅਤੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 52। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ 52 ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕੋਨਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕੋਨਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮਹਿਬੂਬ ਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਬੂਬ ਉਲ ਹੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਉਲ ਹੱਕ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਆਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਟੋਫੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ 20 ਟੋਫੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਨੀ। ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ $1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ 140 ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ $1 ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, $10 ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜੂ, ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜੂ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ CRR LRR ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟੋਪਿਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮਿਕਸ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦਾ।